اس ٹائم میں موجود ہوں سانپ گھر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عثمان صاحب جنہوں نے 20 سے زیادہ جو اژدھا پال رکھے ہوئے ہیں. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گلے میں ہے اور باقی عثمان صاحب کے پاس ہیں. ابھی بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ 4 پائتھن پڑے ہوئے ہیں اور 7-8 یہ دوسرے ہوں گے, دوسرے سنیک جو پاکستانی ہیں. یہ جو سانپ ہے اس نے کس کس آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے؟ یہ تو ریشم کا موسٹ فیوریٹ تھا. واہ. بعض کا وہ سین ڈرامے میں ختم ہو بھی جاتا. ناگن والے ڈرامے میں ہاں بالکل, یہ آدھا گھنٹہ سین ختم ہونے کے بعد بھی ریشم نہیں اتارتی تھی. جانا ملک کے گلے میں بھی کافی دیر رہا ہے اور میرا کے گلے میں بھی کافی دیر رہا ہے یہ. اور یہ متیرا کا دکھاتا ہوں. یہ واہ 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 واہ, متیرا والا سانپ. واہ, وہ شریف متیرا ہے نا اتنا ہی شریف اس کا سانپ ہے یہ متیرا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ بالکل شان. متیرا کا اتنا چھوٹا سانپ. یار یہ پسند کی بات ہوتی ہے نا, کسی کو بڑا پسند ہوتا ہے کسی کو چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیں وہی سانپ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ناک سے نکال کے ڈالا تھا اور منہ سے نکالا تھا. یہ ناظرین اس کا مڑنا چڑنا بالکل لوز ہونا بنتا ہے. وقار زکا کے شو میں 2 خواتین تھی, حریم شاہ اور سندل کھٹک. انہوں نے سانپ آپ کا منہ میں ڈالا تھا. ہاں جس سانپ کی آپ بات کریں وہ کافی دیر پرانے, مجھے یاد تو آپ کا سانپ تھا؟ ہاں وہ سانپ میرا ہی تھا لیکن اس دن میں لے کے نہیں گیا ہوا تھا. السلام علیکم, نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ. ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں سانپ گھر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عثمان صاحب جنہوں نے 20 سے زیادہ جو اژدھا پال رکھے ہوئے ہیں. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گلے میں ہے اور باقی عثمان صاحب کے پاس ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کروکوڈائل بھی ہے اور بھی دوسرے جو ہے نا مختلف قسم کے جو پاکستان میں اور بیرون ملک میں پائے جاتے ہیں سانپ ان کے پاس موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سانپوں کا پالنے کا شوق ان کو کیسے پڑا اور کن مشکلات کا سامنا ہے ان کے سامنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب مجھے سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ سانپ جو ہے میری گردن کو بڑے زور سے نا پکڑ کر رہا ہے. جتنا آپ نے سانپ پہنا نا اس سے دگنا میں نے پہنا ہوا ہے. اچھا عثمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کے پاس کتنے اژدھا موجود ہیں؟ ابھی بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ 4 پائتھن پڑے ہوئے ہیں اور 7-8 یہ دوسرے ہوں گے, دوسرے سنیک جو پاکستانی ہیں. عثمان صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سانپ ہے اس نے کس کس آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا ہے؟ یار یہ تقریباً کافی زیادہ جو مجھے یاد ہے نا, جو سب سے بڑے والا نا یہ تو ریشم کا موسٹ فیوریٹ تھا. واہ. بعض کا وہ سین ڈرامے میں ختم ہو بھی جاتا. ناگن والے ڈرامے میں ہاں بالکل, یہ آدھا گھنٹہ سین ختم ہونے کے بعد بھی ریشم نہیں اتارتی تھی. یہ اسے ویسے ہی بڑا پسند. یہ والا اور یہ جانا ملک کے گلے میں بھی کافی دیر رہا ہے اور میرا کے گلے میں بھی کافی دیر رہا ہے یہ. اور یہ متیرا کا دکھاتا ہوں. یہ واہ 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 واہ, متیرا والا سانپ. واہ, شریف متیرا ہے نا اتنا ہی شریف اس کا سانپ ہے یہ متیرا. یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ بالکل شانت ہے, ہاتھ پہ بٹھا دو یہ بالکل. یار عثمان بھائی میری بات سنیں, میری بات سنیں, یہ متیرا کا اتنا چھوٹا سانپ. یار یہ پسند کی بات ہوتی ہے نا, کسی کو بڑا پسند ہوتا ہے کسی کو چھوٹا ہوتا ہے. دیکھیں کہ ریشم صاحبہ نے یہ رکھا اور جانا ملک نے اور سب نے رکھا اور متیرا نے یہ رکھا. اب ان کو بڑا پسند ہوگا, متیرا کو چھوٹا ہوگا. جتنی ہمت اس نے اتنا ہی پکڑنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ہل جل ہی نہیں کر رہا. وہ متیرا کا نا اس نے اتنا سمجھایا وہ ایک جگہ بھی بیٹھا رہتا ہے. نہیں یہ بعد میں ایسا ہوا, یہ پہلے ایسا تھا. نہیں یہ بعد میں ہی کچھ ایسا ہو گیا. تو ناظرین یہ وہ سانپ ہے جو متیرا کو بہت پسند ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارہ جب سے متیرا نے اس کو پسند کیا تب سے کچھ مچ ہو گئے اسٹل بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنا تھا جس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ نے وقار زکا کے شوق میں ناک میں سے سانپ کو نکلا تھا اور منہ سے نکالا تھا. وہ کون سا سانپ؟ سر یہ وہی تھا, یہ متیرا پیچھے یہ وہی سانپ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ناک سے نکال کے ڈالا تھا اور منہ سے نکالا تھا. یہ ناظرین اس کا مڑنا چڑنا بالکل لوز ہونا بنتا ہے. اب دیکھیں کہ اس ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو ناک سے ڈال کے گلے سے نکالا تھا. اگر فرض کریں یہ رستہ بھول جاتا ہے تو خدا نہ رستہ بھول جاتا. اگر دماغ میں چلاتا تھا اس کے موت کا بھی ہوتا تھا. اگر وہ اس کے پیٹ میں چلاتا تھا سانپ مر جانا تھا, بچے اس نے بھی جانا ہی تھا. سر یہ تو سٹار کاسٹ بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پاس. یہ بالکل بڑے بڑے سٹار ہیں. یہ ابھی تو کوئی ایسے سیلیبریٹی جن کے نام مجھے ذہن میں نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتے رہتے ہیں. رابی پیرزادہ کے ساتھ تو یہ مہینے میں 1-2 دفعہ لازمی ملاقات کرنی ہوتی ہے انہوں نے. رابی پیرزادہ نے جو اپنے سانپ رکھے ہیں وہ یہی تو نہیں؟ وہ یہی ہے. دراصل ہم نے آدھے لیے ہوئے, آدھے رابی کے آدھے میرے ہیں. تقریباً رہتے میرے پاس ہی ہے, جب ضرورت ہوتی ہے وہ رابی لے جاتی ہے اور مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتی ہے. عثمان صاحب ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کے جتنے سانپ ہی ہیں وہ ایکٹریس کو پسند ہے کیا؟ کوئی میل ایکٹر نہیں ہے جو ان کو پسند کرتا ہے؟ میل بتا دو نا, کاشف محمود کو یہ بڑے پسند تھے ہمارے پاکستان کو. میرے موسٹ فیوریٹ ایکٹر جن کو میں کہتا ہوں نا وہ کاشف محمود ہے. ان کو پسند ہے؟ ہاں ان کو پسند ہے. تو یہ ابھی جو ہم نے گلے میں ڈالا یہ پاکستانی نہیں ہے, انڈین ہے.
अच्छा। हाँ, जब खास तौर पे इंडिया वाले पानी छोड़ते हैं ना, ये उनमें आते हैं, और जो ये पटारी में पड़े हैं ये सारे पाकिस्तानी हैं। तो मुझे बताइएगा कि क्या ये आपने परचेज किए हैं या आपने जंगलात से पकड़े हैं? नहीं, टोटली मैंने परचेज़ की, इतना टाइम तो नहीं होता जंगलों में पड़े। ये चीज़ ऐसी है, अगर शिकार पे जाए ना, आपको बाप का 2-2 दिन भी लग जाए तो एक सांप नहीं मिलता है, तो इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन जो कुछ भाई पकड़ते हैं तो हमें सेल कर देते हैं। अच्छा, यानी कि कोई भी लोग पकड़ते हैं वो आपको सेल आउट कर देते हैं। मुझे बताइएगा कि वाइल्ड है तो ये कैसे टेम कर लिया आपने? ये टाइम काफ़ी लगता है, इस पर मेहनत है। कुछ ऐसी बातें होती हैं हम आपको ऐसे बताएं तो आपको समझ भी नहीं लगती, कुछ चीज़ें करने से ही आपको पता चलती हैं, ये उनमें ही आता है। नाज़रीन, ये क्योंकि मुझे जकड़ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गर्दन ना दबा दे। उस्मान साहब, मुझे बताइएगा कि आपने इतने अज़हा पाल रखे हैं, कभी किसी सांप ने आपको नुकसान पहुँचाया हो? ये अभी तो नहीं, जब स्टार्ट में मैंने किया था ना 2009-10 के दरमियान, तब मुझे एक दफ़ा अटैक हुआ था। ये जो सबसे बड़ा मैंने गले में डाला था ना, इसका मेरे हाथ पे पूरा लोगो बना था इसके दांतों का। तो वो हुआ ये था, ये मौसम हुआ तो चेंज हो रहा था, मैंने ना टेम्परेचर में रखे हुए थे, तो उनको खाना डाला था, शायद वो टेम्परेचर ऊंचे थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, तो उसने खाना नहीं खाया। और मैं खाना देखने के लिए वो मैंने खोला तो खाना पकड़ने लगा, वो मेरे हाथ को पता नहीं खाना समझ बैठा है, तो उसने मेरे हाथ पे अपना दांत गाड़ के, और जो उसका मुंह का लोगो होता है ना, वो पूरे मेरे इस जगह पे बन गया था। उस्मान साहब, अक्सर कहा जाता है कि सप्पां दे पुत्तर मितनी बनदे, भावें चुल्लियां दुध पिलाइए, तो ये किस तरह ਤੁਹਾਡੇ मित्र बन गए ने? नहीं, ये अगर मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त नहीं है, जैसे ये मेरे साथ है वैसे सबके साथ ही है, ये ओरिजिनल बात है, ये किसी के दोस्त नहीं बनते हैं, ये हमारा से फ़न होता है। इनको एक ट्रेंड किया होता है कुछ इस तरीके से हमने पकड़े हैं, लेकिन कोई ये नहीं कि ये अगर वाइल्ड हो तो ये 1 मिनट भी हम इसे हैंडल नहीं करेंगे, एक को भी नहीं कर सकते हैं ये। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बता रहे थे कि ब्रीड करवाई है आपने, तो ब्रीड जो करवाई है वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। ये मुश्किल से भी मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, जब से पाकिस्तान बना अभी तक ये पाकिस्तान में किसी ने ब्रीड नहीं करवाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये मेरे नसीब में लिखा हुआ 2014 जो 2018 में इनको प्रॉपर मैंने ब्रीड करवाया, तो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने इसको ब्रीड नहीं करवाया। सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ कि वकार ज़का के शो में 2 ख़वातीन थी, हरीम शाह और संदल खटक, उन्होंने सांप आपका मुंह में डाला था। हाँ, जो सांप की आप बात करें वो काफ़ी देर पुरानी, मुझे याद तो नहीं। आपका सांप था? हाँ, वो सांप मेरा ही था, लेकिन उस दिन मैं लेके नहीं गया हुआ था, वो मेरे किसी को भेजा। आपका सांप यानी कोई और ले गया था? हाँ, किसी और को। मैं अक्सर ये बाप का तो नहीं टाइम होता तो मैं छोटे भाई भी ले जाते हैं। सर, ऐसे ना किया करें, आपका सांप जो है वो आप खुद लेके जाया करें, ताकि जो है ना वो कोई बाप का तो एक ऐसी जगह होता है ना, मैं पेशावर इवेंट कर रहा हूँ, लाहौर में भी होता है, फिर ना लाहौर वालों का दिल तोड़ना होता है। उस्मान साहब, आपके पास वो वाला सांप है, या वो है तो है, एक भी नहीं, कौन सा? काफ़ी है। कोबरे की बात कर रहे हैं आप, हाँ काफ़ी हैं, लेकिन इस जगह पैने नहीं रखे हैं। वो अभी जितने सांप पड़े हैं हम इससे नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, इसलिए मैंने अभी फिलहाल रखे ने भी माशाल्लाह 12 पड़े हैं, 12 को हम मुकम्मल पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अभी कहाँ से रखने हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये क्रोकोडाइल की क्या हिस्ट्री है, ये अभी कितनी देर का है और क्या ये काटता है या नहीं? ये ब्लैक क्रोकोडाइल है, ये कराची में मंगू पीर दरबार शरीफ है, ये उधर से मैंने 2012-13 में गया था, ये ज़ख्मी हालत में बच्चा था, बहुत छोटा था, ये 15-20 दिन का होगा, ये उधर से मुझे गिफ्ट मिला था ये। ठीक है, तो बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया, अभी माशाल्लाह ये कोई 5 फुट का होगा इंशाल्लाह। जब ये 7 से 8-10 फुट तक जाएगा तो ये मैं उसी दरबार शरीफ पे वापस भेज दूंगा जहाँ पे ये आया था। यानी कि ये जितने भी स्टार हैं, इस टाइम मैं इनको स्टार कहूँगा क्योंकि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है या ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें ये काम कर चुके हुए हैं। जी बिल्कुल कर चुके हैं। इनकी क्या फ़ीस है? इनके चार्जेस वो होते हैं, टाइम देख के होते हैं ना, वो देख के किस इवेंट पे कितने चाहिए होते हैं उस हिसाब से वो चार्जेस होते हैं। मुझे कभी ऐसे हुआ हो कि आप अपने अजीज़ व कारब के घर गए हो और वहाँ से सांप निकला है और उन्होंने कहा होगा उस्मान साहब पढ़ो? हाँ, मैं एक आपको ओरिजिनल बात बताता हूँ, कोई यार से सांप ऐसे पकड़ लेते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने कई दफ़ा पकड़े हैं। मुझे मेरे एक साला कह रहा हूँ, मुझे मेरे कज़न की कॉल आती है, मेरे घर में सांप निकला है, तो मैं इधर से चला, मैं कहा यार कोई बड़ा आम सा सांप होगा, ये नॉर्मल पकड़ लेते हैं। जब मैं मौके पर पहुंचा, वो पाकिस्तान में उससे जहरीला सांप नहीं है, संगचूर नामी सांप, उसके घर से मैंने डिफेंस की बात कर रहा हूँ, वो मैंने पकड़ा है। वो होता इतना सा है, लेकिन वो ब्लैक मांबा आपको काटिए ना 2-2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, ठीक है, लेकिन जब आपको संगचूर काट जाएगा ना, उसका नाम है संगचूर, जैसे आपको पाँव पे भी काटेगा आपका सांस बंद हो जाएगा। जब आपका सांस बंद हो जाएगा आप कितनी देर जिंदा रह सकते? 2 मिनट 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक सांप वो संगचूर है। और दूसरे में कई आपने जोगियों को देखा होगा, सांप को जहर निकाल ले, दांत काट देते हैं। दुनिया का वाहिद वो संगचूर सांप है जिसका कोई जोगी भी जहर नहीं निकाल सकता है। सब सांपों के मुंह में 172 दांत होते हैं,
कोबरा के मुंह में भी 172 होते हैं, जो एक जहरीले होते हैं वो 2 होते हैं जिनको जोगी निकाल लेते हैं, लेकिन संगचूर ऐसा सांप है उसमें 172 के 172 ही जहरीले होते हैं, जिसका कोई आप दांत या जहर रिमूव कर ही नहीं सकते हैं। उस्मान साहब, लास्ट में जाते जाते अपने व्यूअर्स को बताइएगा कि ये शौक करना चाहिए या नहीं। यार ये शौक तो पहले ख़तरनाक भी है और थोड़ा सा ये बेज़ुबान भी है। जब तक आपको इनकी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये नहीं करना चाहिए। ये बाज़ का तो लोग पैसे खर्च करके ले आते हैं और रख नहीं पाते, अक्सर ये काफ़ी मर जाते हैं लोगों के पास। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप नहीं देखभाल कर सकते हैं तो ना ही रखें, बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने तमाम सांपों के साथ मुलाकात की, मतीरा के सांप के साथ भी की और जाना मलक के सांप के साथ भी की और रेशम साहिबा के जो सांप के साथ भी की। नाज़रीन, ये सांप बड़े जोली हैं क्योंकि ये किसी को तंग नहीं करते, हैंड टेम है, बड़े लविंग हैं। और अपनी राय से जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।